بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام اور ایک غریب شخص۔ پیارے دوستوں، آپ یہ جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ ایک جوہری جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہو، پر وہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی اولاد اس کی بیوی نے بدکاری سے حاصل کی تھی۔ مگر کس کے ساتھ یہ سب کیا، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آخر میں دعا مانگنے سے پہلے آپ یہ واقعہ ضرور سنیے گا، شاید آپ کی بھی زندگی بدل جائے۔ اس واقعہ کا حوالہ ہے کتاب دین و دنیا تاریخ النجاح۔ محترم دوستوں، کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، یعنی اس کو دنیاوی نعمتیں نہیں ملی ہوئی تھی، نہ اولاد تھی اور نہ ہی وہ زندگی کو سکون سے جی پا رہا تھا۔ دولت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دعا کرتا رہتا تھا کہ کسی طرح میری ہر آرزو پوری ہو جائے۔ وہ ہر ایک اللہ والے کو راہ سکون سے جیتا دیکھ رہا تھا۔ دولت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دعا کرتا رہتا کہ کسی طرح میری ہر آرزو پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے۔ ایک بار اس نے کسی سے سنا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو پکارا جائے اور ان کے ذریعے دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک اللہ والے کو راہ دکھاتے ہیں اور راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے خضر علیہ السلام سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اس کو مل گئے۔ آپ اس کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے کہا کہ حضرت، میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں، یعنی دنیا کی وہ راحتیں، عیش و عشرت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ میں چین سے زندگی جی سکوں۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دنیا میں بے فکری سے رہنا چاہتا ہے وہ ہرگز اس طرح سے نہیں رہ سکتا۔ بظاہر تم کو لگتا ہے کہ کوئی عیش سے زندگی جی رہا ہے، اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن کیا پتہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا مسئلے ہیں۔ تم کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو تمہیں نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام سے دنیا میں جی رہا ہو، بہت خوش و خرم ہو، تب میں دعا کروں گا تم بھی اس جیسے ہو جاؤ۔ اور 3 دن کی اس کو مہلت دی۔ اب اس شخص نے جہاں کہیں دیکھا ہر کوئی پریشان حال اسے دکھائی دیتا۔ اس نے جس بھی انسان کو دیکھا ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا پایا۔ کسی کے پاس دولت تھی تو وہ بیمار تھا، اور کسی کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ دولت کے نہ ہونے پر رو رہا تھا۔ ہر چیز کسی کے پاس بے شمار تھی، لیکن پھر بھی خوشیاں نہیں تھی۔ بہت تلاش کے بعد اس کو آخرکار ایک جوہری نظر آیا، یعنی سونار نظر آیا، جس کے پاس خادم، نوکر، چاکر سب کچھ تھا، صاحب اولاد بھی تھا، یعنی جسے اللہ نے کثرت سے اولاد بھی عطا کی ہوئی ہے، اور دولت کی ریل بھی تھی۔ اس سونار کو بظاہر دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ اس سونار جیسا ہونے کی دعا کرواؤں گا۔ چنانچہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، ایک شخص مجھے ملا ہے جو اس شہر کا سونار ہے، اور وہ بہت امیر ترین، اور اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سی خوشیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی دی ہے۔ بہت سارے نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ غرض اس سونار کو دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور مجھے تو اس کے جیسی ہی زندگی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے سمجھانے لگے، تم بظاہر جو اس کی حالت دیکھ کر آئے ہو اس پر بالکل مت جاؤ، اندرونی معاملات دیکھ کر پھر دعا کرانا، اور پھر ہم سے دعا کرانا۔ اس نے کہا، بہتر ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ چنانچہ وہ اس شخص سونار کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو سنایا۔ تمہیں دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، اور میرے لیے منزل دکھانے کے رہنما حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ وہ آ کر مجھے منزل دکھا دیں اور میرے حق میں دعا فرما دیں تو میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ سونار اس کی باتیں سن کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا، بظاہر تمہیں جو کچھ نظر آ رہا سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوئے ہو؟
वह आदमी कहने लगा, जी बिल्कुल, तुम्हें देखकर इतना मुतासिर हुआ हूँ कि बस तुम्हारे हवाले से दुआ कराना चाहता हूँ। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बार जाकर तुमसे तुम्हारे तमाम मामलात पूछ लूँ, ज़िंदगी के बारे में पूछ लूँ। वह शख्स कहने लगा, जिस ज़िंदगी में मैं घिरा हुआ हूँ ऐसी ज़िंदगी अल्लाह ताला किसी को नसीब ना करे। उसने कहा, क्या वाकई तुम भी परेशान हो? वह कहने लगा, हाँ, मैं इतना परेशान हूँ कि शायद ये परेशानी किसी गरीब के पास भी नहीं होगी। उसने कहा, मेरा दर्दनाक वाक़या सुनो। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी बीवी सख्त बीमार हो गई और बीमारी की वजह से वह चलने फिरने से भी कासिर हो गई। मैं उसे बहुत शदीद मोहब्बत करता था। जब वह चलने फिरने से कासिर हो गई यानी बिस्तर पर जा लगी और उसका आखिरी वक्त करीब आया तो मैं उसको मरते हुए देखकर रोने लगा। मुझे शिद्दत गम से निढाल देखकर उसने कहा, तुम गम क्यों करते हो, रोते क्यों हो? मैं जब मर जाऊंगी तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं कभी निकाह नहीं करूंगा। वह कहने लगी, सब यही कहते हैं और आदमी बस बीवी के मरने का इंतज़ार करते हैं। उसके मरे हुए ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरते कि दूसरी शादी कर लेते हैं। जब बीवी की मौत होती है तो शौहर को एक बार तो ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही तबाह हो गई और वह जी नहीं सकेगा, और फिर पहली बीवी की मौत को ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरता कि ज़ख्मों को भरने के लिए दूसरी बीवी आ जाती है। मैंने कहा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर तुम्हें यही लगता है कि आदमी जिस मर्दानगी की वजह से दूसरी शादी करता है तो तुम्हारे सामने उस मर्दानगी को भी ख़त्म कर देता हूँ। मैंने अपनी बीवी के सामने ही अपनी मर्दानगी को ख़त्म कर दिया जिसकी वजह से इंसान शादी करता और जिसकी वजह से बच्चे होते हैं। अब कुदरत का फ़ैसला देखो, जब मैंने अपनी मर्दानगी ख़त्म की तो उसी वक्त मेरी बीवी की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता जाती रही और वह सेहतयाब हो गई और हर बीमारी से छुटकारा हासिल कर चुकी थी। अब चूँकि मैं बिल्कुल बेकार हो चुका था तो मेरी बीवी ने कहा कि यह तुमने बहुत गलत किया। तुमने मेरी खातिर अपनी मर्दानगी को ख़त्म किया, अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को ठुकरा दिया। अब तुम मेरे लिए बिल्कुल ऐसे हो चुके हो जैसे कोई बेकार दरख्त हो जिसमें कोई फल नहीं लगता। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने आप को सुकून किस तरह पहुंचाऊंगी? मेरा शौहर तो मेरे लिए बिल्कुल अपाहिज हो गया है। तुमने जानबूझकर नेमत खुदाबंदी को ठुकराया है। मेरी खातिर तुमने अपनी मर्दानगी को ख़त्म किया। ऐसा मुमकिन नहीं था लेकिन तुमने ऐसा किया। अफसोस कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वह कहने लगी, जिस औरत की मोहब्बत में मैंने अपनी मर्दानगी को ख़त्म किया उस औरत ने मेरे सामने ही मेरे नौकरों, मेरे ग़ुलामों से मेरी मौजूदगी में गलत जिस्मानी ताल्लुकात रखा। नाजायज़ रिश्ते से जितनी औलाद भी हुई है यह सब उन्हीं नौकरों की है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। और अफसोस कि मैं किसी के सामने जाकर यह बात कह भी नहीं सकता। ये सब औलादें नौकरों की इनायत हैं। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी की हरकतों को देखता हूँ लेकिन अपनी बदनामी की वजह से कुछ भी नहीं कह सकता कि लोग कहेंगे ये तो नामर्द हो गया और अपनी बीवी के काबिल नहीं रहा। तो मजबूरन उसकी बीवी ने नौकरों से रिश्ता रखा। मगर दुनिया को क्या पता होगा कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी बीवी की मोहब्बत में किया। लेकिन मेरी बीवी मेरे सामने ही गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखती है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, क्या फ़ायदा ऐसी जायदाद का और क्या फ़ायदा ऐसे साहिब औलाद होने का कि मेरी औलाद मेरा खून ही नहीं, वो तो किसी और का खून है। अफसोस कि जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ ऐसी ज़िंदगी की दुआ मैं किसी और को नहीं दे सकता। वह शख्स जो हालात का मारा था और जिसने खुसूसी तौर पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के अपने सामने बुलाया था, आप मेरे हक़ में दुआ करें। वह दौड़ता हुआ आप खिज़र अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने शर्मसार होकर आप खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने सच कहा था, उसके पास सब कुछ है। दुनिया की दौलतमंद इंसान अपने शहर का अमीर तरीन शख्स कहलाता है लेकिन उसके पास वह चीज़ ही नहीं है जिससे एक मर्द कहलाता है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत उसकी ज़िंदगी की हमसफ़र, उसकी बीवी, उसकी अपनी बीवी ही नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का
वह घुट घुट कर जी रहा है। मुझे उसके जैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैंने जहाँ भी आँख उठाकर देखा, हर कोई परेशानी में मुब्तला है, दुनियादार है, लेकिन दुनिया में रहकर खुश नहीं है। आप मेरे हक़ में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अपनी मोहब्बत और कामिल दीन अता फरमाए। आप ने फरमाया, हाँ, ये दुआ बिल्कुल सही है, ये बात तुमने हक़ की है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसके हक़ में दुआ फरमा दी। वह अपने वक्त का एक बहुत बड़ा वली बना, कामिल दीनदार वली बना। दोस्तों, कभी किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर कभी ये शिकवा नहीं करें कि ऐ अल्लाह, तुमने इस शख्स को इतना अता किया, मुझे भी अता कर, क्योंकि आपको नहीं पता किसी के अंदर कितना दुख और दर्द छुपा होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से बस यही दुआ करें कि ऐ अल्लाह पाक, हमें जो अता कर जो हमारे हक़ में बेहतर है। इसीलिए उस शख्स ने अल्लाह ताला से वो दुआ की जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमको दीन पर साबित कदमी अता फरमाए और हुजूर की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।